الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف جس کی اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، لا خالق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ۔ حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، عبادات کے لائق ہے تو وہی ہے۔ بادہ ہو، درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور تمام دنیا کا آخری نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ان کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے
اور دنیا کے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے انبیاء کو بھیجتے رہے، ان تمام انبیاء کو پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم وہ مسلمان ہیں جو نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم مشکل کشائی کسی اور کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اقرار ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہو تو تم اسلام کے اوپر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کل رات 12 بجے کے بعد انگریزی تاریخ کے اعتبار سے رات کے 12 بجے کے بعد نیا سال آنے والے ہیں۔ میرے بھائی، آج بہت سارے ہمارے بھائی اور نوجوان ایسے مسلمان بھی ہیں جو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کی، آج ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر ایک دوسروں کو ان چیزوں کا مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، پچھلے سال بھی بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو غیروں کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے، اس کے قدم پر قدم ملاتے ہوئے نئے سال کا مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن اور رات گزرنے کے بعد، کل کے رات 12 بجنے کے بعد مسلمان ایک دوسروں کو نئے سال کا مبارکبادی پیش کریں گے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 12 بجتے ہی اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو نئے سال کا مبارکبادی پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نئے ہمارے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرو۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہم اب دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں اور ان کے قدم پر قدم ملاتے ہیں، ان کے تہوار میں ان کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں ہم خوشی مناتے ہیں، ایک دوسروں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور نہ ہی ہماری شریعت اسلام کی جانب سے کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی ثبوت ملتا ہے کہ تم غیروں کی طریقوں کو اپناؤ اور ان کو نئے سال کا مبارکبادی پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب کا ٹائم بالکل قریب ہے، لوگوں کا حساب کا ٹائم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر پھرے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہیں، ادھر ادھر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم غیروں کی طریقوں کو اپنائیں، اسلام کے نہ ماننے والے لوگوں کو ہم مبارکبادی پیش کریں، ان کی خوشیوں میں ان کی خوشیوں میں ہم شامل ہو اور ان کی قدم پر قدم ملائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مذہب اسلام کے اندر پیدا فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے تو اسلام ہے۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا،
किसी और दीन को ढूंढेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो दिन काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा और महबूब दीन है। लेकिन मेरे भाई, हम इस दीन के ऊपर अमल करने के बजाय हम दूसरे के दीन को अपना रहे हैं, दूसरे कौम की मुशाबिहत इख्तियार कर रहे हैं, जबकि हमारे शरीयत ने तालीम नहीं दी है। मेरे भाइयों, हमें तो होना ये चाहिए था कि अगर हम पिछले जिंदगी में जितने सारे गुनाहें किए हैं, जितनी सारी बदकारियां की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, तो हमें तो यह चाहिए था कि उन तमाम गुनाहों पर, उन तमाम नाफरमानियों पर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह हमने पिछले ज़िंदगी में जितना ही गुनाह किए हैं, अल्लाह हमने किसी दूसरे की इज्जत को धज्जिया उड़ाया है, अल्लाह हमने किसी की माँ और बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया है, अल्लाह हम इस नए साल में जो आने वाले ज़िंदगी है, हम इस ज़िंदगी में उन गुनाहों को छोड़ देंगे, उन बदकारियों को छोड़ देंगे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हम तुझसे उन गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह तू हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, होना यह चाहिए था कि हम पिछले जिंदगी को सारे गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करें और नए साल जो आ रहे हैं, नए जिंदगी जो आ रहे हैं और नए साल के मुनाक़िब पर, नए साल के इफ्तिताह पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अब तक जो गुनाह हमने किए हैं, इस आने वाली जिंदगी में हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमल करने की तौफीक दे ताकि हम जन्नत में जा सके। लेकिन मेरे भाइयों, हम नए साल का इफ्तिताह भी करते हैं तो ये तो हमारी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, लेकिन अंग्रेजी तारीख के एतबार से नए साल का हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जबकि हम इस्लाम, शरीयत इस्लाम के तौर तरीके नहीं हैं। या अंग्रेजी तारीख के एतबार से नए साल का मुबारकबादी पेश करते हैं, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। 2 दिन पहले हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने गैर मुस्लिमों को और दूसरे मजहब के मानने वालों को क्रिसमस का मुबारकबादी दिए हैं, क्रिसमस का मुबारकबादी देते हैं। मेरे भाइयों, ये तो शरीयत के अंदर है ही नहीं कि तुम क्रिसमस की त्यौहार में शामिल हो, तुम दूसरे की त्यौहार में शामिल हो और उनको मुबारकबादी पेश करो, ये तो हमारे शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इस्लाम के खिलाफ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आए लोगों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया और वो गफलत में इधर उधर मुंह फेरे हुए हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन हिसाब व किताब किया जाएगा, क़यामत के दिन हिसाब व किताब किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़िलज़ाल के अंदर इरशाद फरमाया, फ़मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, जो इंसान, जो शख्स इस दुनिया में ज़र्रा बराबर नेकी करेगी, इस दुनिया में ज़र्रा बराबर नेक अमल करेंगे, वो क़यामत के दिन अपनी नजरों के सामने देख लेगा, क़यामत के दिन उसको उसका बदला मिल जाएगा, उनके नेक अमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन ख़ैरन यरा, और जो शख्स दुनिया में जर्रा बराबर नेक अमल करेगा, उस क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और जो इंसान इस दुनिया में जर्रा बराबर गुनाह करेगा, जर्रा बराबर गुनाह करेगा, वो भी क़यामत के दिन उसको देख लेगा, उसको उसका बदला जरूर मिल जाएगा। वउफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हर शख्स को, हर जान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो भी नियामतें दी हैं, उस नियामत को नियामत समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए, बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन हम फंस जाएंगे। अगर जर्रा बराबर हम गुनाह करेंगे तो हम क़यामत के दिन फंस जाएंगे, और जर्रा बराबर नेक अमल करेंगे तो हम क़यामत के दिन कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, तो हमें जरूरी इस बात पर है कि हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए यही वजह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तरह इत्तिबा पैरवी करें, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल
की इत्तिबा करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते रहें वो कामयाब होगा, क़यामत के दिन वो कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इसके अपोजिट इरशाद फरमाया कि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, कि जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता रहे, यकीनन वो दूर दराज की गुमराही में चला गया, दूर दराज की गुमराही में जाकर पड़ेगा। इन दोनों आयत करीमा से मालूम यह होता है कि हमें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना चाहिए, दीन के ऊपर अमल करना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में गुमराही से बच जाए और मरने के बाद हमारा मुक़द्दर खसरा होने से बच जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु यदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, कि जो कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, दीन इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएगा, दीन के ऊपर अमल करेगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तौर तरीके पर चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वयतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, हम उसे क़यामत के दिन जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, खालिदीन फीहा, जिसमें वह हमेशा के लिए रहेंगे, व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर इस दुनिया में हम दीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें जन्नत में दाखिल करेगा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके अपोजिट अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु यदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारेगा, दीन से एराज करेगा, अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, क़यामत का इनकार करेगा, नमाज पढ़ने से एराज करेगा, वो मनमानी जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वयतअद्दा हुदूदहु, जो मेरी तरफ से मुकर्रर करदा हदों को पार करेगा, मेरी तरफ से मुकर्रर करदा हदों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हम उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे, दहकती हुई आग में दाखिल करेंगे, जलती हुई भड़कती हुई आग में दाखिल करेंगे, खालिदन फीहा, जिसमें वह हमेशा के लिए रहेंगे, वलहु अज़ाबुल मुहीन, और उसके लिए वो रुस्वा कुन अजाब होगा। मेरे भाइयों, अगर हमारा हाल ये हो कि हम दीन इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे दीन को तलाश करें, गैरों के तौर तरीके को अपनाए, नए साल का मुबारकबादी पेश करें, तो यकीनन हम मरने के बाद जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला का जो अजाब है उसका मजा हम चखेंगे। जरूरी इस बात पर है, इन दोनों आयत करीमा से मालूम यह होता है कि हमें हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, दीन इस्लाम के ऊपर पूरा पूरा अमल करना है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर अमल करना है। जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया है उससे हमें बाज रहना है, और जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला करने का हुक्म दे उसे हमें करना है, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सके और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम जन्नत में दाखिल हो सके। लेकिन जहाँ तक बात रही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का, दीन से एराज करने का, जिक्र से एराज करने का, तो हमें उससे बचना चाहिए, ताकि हम दुनिया में गुमराही से बच जाए और आखिरत के दिन अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हम जन्नत में जाने, ना जहन्नम से जाने से हम बच जाए। मेरे भाइयों, तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नसाई शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है, इंसान जब दीन के ऊपर अमल करना छोड़ देता है, तो उसका दिल जो चाहता है वो करना शुरू कर देता है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ، اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل کو دھو دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہی، وہ کالا نقطہ بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ دل کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ سیاہ نقطہ ہے جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، قَلَّبَ الرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب گناہوں کا مرتکب کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی توبہ نہیں کرتا، گناہوں کا ارتکاب کرتے چلا جاتا ہے، تو دل پر پڑی ہوئی سیاہی نقطہ اس کے دل کو مکمل طور پر گھیر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ نافرمانی کرتے چلا جاتا ہے، گناہوں کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہم ان خطرناک گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے گناہوں سے، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور وہ نقطہ پوری طور پر آہستہ آہستہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پھر اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اپنے گناہوں کو معاف کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہیں سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان خطرناک گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے سے حفاظت فرمائے، کیونکہ ہماری شریعت نے نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے کی اجازت نہیں دیا ہے، کیونکہ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا ہے کہ کسی کو مبارکبادی پیش کرے۔ تو یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، ہم کیسے مبارکبادی پیش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان خرافات سے حفاظت فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔